پیپلز پارٹی کا NFC ایوارڈ میں تبدیلی تسلیم کرنے سے انکار۔ بلاول بھٹو نے 27ویں آئینی ترمیم میں صوبے کے حصے میں کمی کو مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ آئینی عدالت کے قیام پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو بولے، ہمارے پاس وزیر اعظم کی قیادت میں نون لیگ کا وفد آیا اور 27ویں ترمیم کے لیے حمایت مانگی تھی۔ حکومت نے آرٹیکل 243 میں تبدیلیوں کا سوچا ہے، ہم اس تجویز کی حمایت کرتے ہیں۔ آئین میں جو NFC کے تحفظ کے خاتمے والی شق ہے، اس کا خاتمہ کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مزید گفتگو آج CEC کے اجلاس میں ہوگی۔ پارٹی نے اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا اور جہاں تک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے صوبائی شہر کا آئین میں، وہ پروپوزل پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے اور کسی بھی صورت میں اس پروپوزل کو اس صورت میں ہم اس کا حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو آرٹیکل 243 میں حکومت نے تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے کہ وہ جوائنٹ چیفز اسٹاف کا جو عہدہ ہے اس کا کوئی نیا لقب دینا ہے، پھر انہوں نے ایک نیا اسٹریٹجک کمانڈ کا ہے، اس کا ایک نیا عہدہ دینا ہے، اور جو یہ ہمارا فیلڈ مارشل کا جو عہدہ یہ ملا ہے یہ جنگ کی بھارت کو شکست دلوانے کے بعد کا، صرف یہ جو آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حمایت کرے۔ ایکول ریپرزنٹیشن پہ، چاروں صوبوں کا ایکول ریپرزنٹیشن پہ، کمپلیٹ ایکول ریپرزنٹیشن پہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم، سیاسی رابطوں میں تیزی۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاجز جمالی۔ عاجز، بتائیے گا اجلاس کب تک شروع ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، اس وقت ہم بلاول ہاؤس کے باہر موجود ہیں اور گزشتہ شب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ملتوی ہوا تھا آج دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ کچھ رہنماؤں کی آمد شروع ہو گئی ہے، یہاں بلاول ہاؤس رہنما پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اجلاس ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے، ابھی بھی بہت سارے رہنما پہنچنے ہیں۔ 4 بجے تک یہ متوقع ہے کہ یہ اجلاس شروع ہو جائے گا۔ جو اہم اس میں آج کا ایشو ہے، جیسے گزشتہ شب بلاول بھٹو زرداری نے بتایا تھا کہ آئینی عدالت پہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہے، تو آج کے اجلاس میں آئینی عدالت پر بات ہوگی اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کی گی۔ البتہ پیپلز پارٹی نے صرف جو ہے بلاول بھٹو زرداری کے بقول آئین کے آرٹیکل 243 پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت جو جوائنٹ چیفز ہیں ان کے عہدے میں تبدیلی اور فیلڈ مارشل کو آئینی اختیارات دینے کی جو بات تھی اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اتفاق کیا ہے۔ البتہ NFC ایوارڈ پہ پیپلز پارٹی کا اعتراض جو ہے وہ برقرار ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت مختلف محکموں کی صوبوں کو منتقلی جو ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اعتراض ہے وہ برقرار ہے۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو 18ویں ترمیم سے چینج کر کے دوبارہ نیا قانون دینا، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتراض جو ہے برقرار ہے۔ تو یوں کہا جائے بہت سارے نکات پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے اور کچھ نکات پر ان کا اتفاق ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ ڈیڈ لاک جیسی صورتحال ہے۔ اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ آج شام کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ملاقات کرنے یہاں بلاول ہاؤس آ رہے ہیں، اس میں بھی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ابھی تک CEC کے اجلاس کا جو اگلا حصہ ہے، جو دوسرا حصہ ہے، وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
ایم کیو ایم پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت آرٹیکل 140A سے مشروط کر دی۔ ایم کیو ایم JUI اور پاکستان مسلم لیگ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان نے سیاسی جماعتوں سے رابطے جو ہے وہ تیز کر دیے ہیں۔ آرٹیکل 140A کو 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنانے کی شرط جو ہے ایم کیو ایم پاکستان نے مشروط کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کو اسی صورت جو ہے وہ سپورٹ کریں گے جب جو ہے اس ترمیم میں آرٹیکل 140A کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شامل کیا جائے گا۔ گزشتہ روز جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے، جس میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے جو ہے آرٹیکل 140A سے متعلق جو ہے تجاویز دونوں سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ تاہم ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کو چودھری شجاعت حسین اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آرٹیکل 140A کو 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کرنے کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان آج جو ہے مزید سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کا ارادہ جو ہے رکھتی ہے۔ ایم کیو ایم کا یہ واضح موقف ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو ہے آرٹیکل 140A کو جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہونے چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات کی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے آرٹیکل 140 کو 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب 26ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو اس میں بھی ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ آرٹیکل 140A کو اس ترمیم کا حصہ بنایا جائے۔ تاہم حکومتی جماعتوں کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اب جو ترمیم ہوگی اس میں جو ہے آرٹیکل 140A کو ضرور جو ہے وہ حصہ بنایا جائے گا۔ تاہم 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن جماعتیں آپس میں مشاورت کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی رہی، جبکہ آج بھی جو ہے پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ تاہم ایم کیو ایم پاکستان بھی اس سلسلے میں آرٹیکل 140A کو 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنانے کے لیے کافی پر امید دکھائی دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایم کیو ایم پاکستان نے سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ جی آپ کو بتائیں، کلیکٹوریٹ آفس کسٹمز کراچی کی بڑی کارروائی۔ ایرانی ڈیزل کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی اور فروخت کے خلاف آپریشن۔ ناردرن بائی پاس کے قریب سمگل شدہ ڈیزل کے خفیہ ڈیپو بے نقاب۔ کارروائی کے دوران متعدد RC ڈیپو اور زیر زمین ٹینک برآمد۔ تقریباً 42,200 لیٹر سمگل شدہ ایرانی ڈیزل ضبط کر لیا گیا۔ برآمد شدہ ڈیزل کو اسٹیٹ ویئر ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف اشرف خان۔ جی اشرف، بتائیے گا۔ یہاں پہ دیکھا جائے اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز ہو گیا۔ کلکٹر آف کسٹم کراچی کی ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی اور فروخت پر کارروائی کی گئی ہے۔ ناردرن بائی پاس کراچی کے قریب بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ آپریشن کے نتیجے میں متعدد RC ڈیپو اور چھپے ہوئے ٹینک برآمد ہوئے جس میں اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل تھا، اور کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 42,200 لیٹر اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل برآمد کر کے ضبط کر لیا گیا ہے۔ کارروائی میں اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل کی مالیت جو ہے 1,10,00,000 روپے بتائی گئی ہے، اور برآمد شدہ ڈیزل کو باحفاظت اسٹیٹ ویئر ہاؤس میں کسٹم کے منتقل کر دیا گیا ہے اور قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سیشن عدالت شرقی نے پولیس مقابلے میں گرفتار ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ ملزمان کی رہائی کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ مزید بتائیں گے جواد آصف۔ جی جواد۔ جی بالکل، پولیس مقابلے میں گرفتار ہونے والے 2 ملزمان کے خلاف مقدمے کا اندراج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ 2 ملزمان کی درخواست ضمانت پر فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ان ملزمان میں احسن اور سیافت شامل ہیں۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو فی کس
50,000 रुपये ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया, जबकि जेल हुक्काम को ख़त इरसाल कर दिया कि मुल्जिमान अगर किसी और मुकदमे में नामजद और मतलूब नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजा था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम आदि जराइम पेशा हैं और इनका साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। मुल्जिमान को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया था और इनके खिलाफ ये मुकदमा थाना शाह फैसल कॉलोनी में दर्ज किया गया था। जी। रेलवे के तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह में एक हफ्ते की तोसी। कराची कैंट स्टेशन पर मस्जिद, आरामदेह बेंचेस और एयर कंडीशन इंतजार गाह की तैयारी मुकम्मल। जदीद इंतजार गाह का इफ्तिताह अब 10 नवंबर को होगा। दहाइयों बाद कराची कैंट स्टेशन की तकदीर बदलने लगे। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस इफ्तिताह मौखर कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, दहाइयों बाद कराची कैंट स्टेशन की तकदीर बदलने लगी है। कराची कैंट स्टेशन पर मस्जिद, आरामदेह बेंचेस और एयर कंडीशन इंतजार गाह की तैयारी मुकम्मल। जदीद इंतजार गाह का इफ्तिताह अब 10 नवंबर को होगा। दहाइयों बाद कराची कैंट स्टेशन की तकदीर बदलने को तैयार है। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस इफ्तिताह मौखर कर दिया गया। कराची कैंट स्टेशन पर मस्जिद, आरामदेह बेंचेस और एयर कंडीशन इंतजार गाह की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जदीद इंतजार गाह का इफ्तिताह अब 10 नवंबर को होगा। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस इफ्तिताह मौखर कर दिया गया। दहाइयों बाद कराची कैंट स्टेशन की तकदीर बदलने को तैयार है। रेलवे के तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह में एक हफ्ते की तोसी कर दी गई है। कराची कैंट स्टेशन पर मस्जिद, आरामदेह बेंचेस और एयर कंडीशन इंतजार गाह की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़म के मसरूफियात के बायस इफ्तिताह मौखर कर दिया गया है। रेलवे के तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह में एक हफ्ते की तोसी कर दी गई है। कराची कैंट स्टेशन पर मस्जिद, आरामदेह बेंचेस और एयर कंडीशन इंतजार गाह की तैयारी मुकम्मल कर ली है। तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ। जैसे कि कराची कैंट स्टेशन की किस्मत जो है वो बदलने वाली है। तमाम मंसूबों का तरक्याती काम जो है वो यहाँ पर मुकम्मल कर लिया गया है। 4 वेटिंग एरियाज जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, और यहाँ पर सरकारी सतह पर भी जो वेटिंग एरिया कायम किया गया है। लेकिन तमाम काम जो मुकम्मल हो चुका है। अब जो ताखिर देखी जा रही है वो इफ्तिताह में देखी जा रही है। यहाँ पर एलिवेटर्स भी जो है वो तैयार कर दी गई है। गुज़िश्ता 2 माह से जो है वो यहाँ पर एलिवेटर्स जो है वो तैयार है। मुसाफिर यहाँ पर आके अपनी ट्रेन के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो है वो बिल्कुल आसानी से जो है वो दाखिल हो सकते हैं बगैर किसी सीढ़ियों के। यहाँ पर जो है वो एलिवेटर्स के जरिए जो है वो यहाँ से खासतौर पर जो बुजुर्ग मुसाफिर उनके लिए बड़ी आसानी होगी। लेकिन साथ साथ बात की जाए इफ्तिताह की, तो इफ्तिताह जो है वो ताखिर का शिकार देखा जा रहा है। पहले इसकी जो तारीख है वो वज़ीर आज़म के इफ्तिताह के बताई गई थी कि वज़ीर आज़म जो है वो 31 अक्टूबर को जो है वो इसका इफ्तिताह करेंगे, लेकिन उसमें जो है वो उनकी मसरूफियात के बाद जो वो एक हफ्ता ताखिर कर दिया गया था 7 नवंबर। फिर उसके बाद जो है वो अब ये बताया जा रहा है कि 9 या 10 तारीख को जो है वो वज़ीर रेलवे जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और साथ साथ ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कराची कैंट स्टेशन आके जो है वो मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जो इफ्तिताह कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जो है वो वफाकी इदारा है और यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आके जो मुख्तलिफ तरक्याती चीज़ों का जो इफ्तिताह है वो बआसानी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो ये लगाई गई हैं। फ्री वाईफाई पूरे कराची कैंट स्टेशन पर जो है वो नस्ब कर दिया गया, यानी मुसाफिर जितनी भी देर बैठे हैं, जितने भी घंटे यहाँ पर बैठे हैं, वो मोबाइल फ़ोन में जो है वो वाईफाई जो वो कनेक्ट कर सकते हैं और दीगर चीज़ें जो है वो यहाँ पर ट्रेन के हवाले से जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी मालूम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो VIP चेयर्स भी जो है वो नस्ब कर दी गई हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि ट्रेनों की ताखिर का सिलसिला गुज़िश्ता 2 माह से साथ ही साथ देखा जा रहा है और मुसाफिरों के बैठने के लिए जो बड़ी परेशानी होती है। यहाँ पर 2 प्राइवेट VIP वेटिंग रूम जो है वो कायम किए गए हैं, जबकि 2 सरकारी सतह पर VIP वेटिंग एरिया जो है वो कायम किए गए हैं। जो प्राइवेट वेटिंग एरिया है उसके 300 रुपये जो है वो 3 घंटे के चार्ज किए जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर वाईफाई और वॉशरूम्स और जो दीगर चीज़ें हैं, चेयर्स हैं, मस्जिद की जगह को जो है बनाए गए हैं, उन सबका इफ्तिताह जो है वो वज़ीर रेलवे और वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो किया जाएगा। 8, 9, 10 को जो है बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक जो है वो वज़ीर आज़म और जो है वज़ीर रेलवे जो है वो कराची कैंट स्टेशन पहुँच के जो मुख्तलिफ चीज़ों का इफ्तिताह करेंगे और तरक्याती कामों का जो है वो जायज़ा भी लिया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़िमाबाद टाउन ने तवील अरसे से तबाहाली का शिकार मुख्तलिफ यूसिस की अंदरूनी सड़कों और गलियों की तामीर और मरम्मत के कामों का आगाज़ कर दिया। फोकल पर्सन ज़हीर अहमद कहते हैं कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के ईदगाह लिंक रोड पर पेवर ब्लॉक के काम का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान।
جی بالکل, नाज़िमाबाद टाउन की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता चंद दिनों में खुशगवार तब्दीली यहाँ पर देखने में आई है कि मुतादिद तरक्याती मंसूबों पर जो है काम का आगाज़ कर दिया गया है. कुछ मुकम्मल हो गए हैं और कुछ पर काम का आगाज़ होने जा रहा है. हमारे साथ फोकल पर्सन मौजूद हैं ज़हीर अहमद खान, इनसे बात करते हैं. ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया. बताइएगा नाज़िमाबाद टाउन में क्या क्या काम मुकम्मल हो गए हैं और क्या होने जा रहे हैं और क्या हो रहे हैं. कि नाज़िमाबाद के अंदर नाज़िमाबाद के अवाम के लिए एक खुशाइन चीज़ें तरक्याती इस वक्त मौजूद हैं. जैसे अभी चंद दिनों में हमने एक सादक़ैन पार्क था, एक बहुत मशहूर आर्ट्स के थे सादक़ैन साहब, उनके हवाले से उस पार्क की ओपनिंग की. इसी तरीके से हमारे 18 काम जो पाइपलाइन के अंदर. एक और खुशखबरी नाज़िमाबाद की आवाम के लिए कि रशीद कोरमी वाला रोड जो फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर है, उस रोड पे काम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट कर दिए गए. इसी के साथ हमारा ईदगाह जो रोड है और ये नूरुल ईमान मस्जिद यानी अब्बासी तक जाता है, इस रोड पे भी काम शुरू है. तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट नाज़िमाबाद अपने इस वक्त आवाम को तोहफे देने जा रही है. अच्छा, ये बताइएगा कि जो अंदरूनी गलियां हैं या लिंक रोड हैं, उनकी हालत बारिशों के बाद से बहुत खराब थी. उसकी पेचवर्क के हवाले से या उनकी बेहतरी के हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे टाउन चेयरमैन मुज़फ्फर साहब की अवलिन तरजीह के पहले सेवरेज निज़ाम, हालांकि ये सेवरेज निज़ाम हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसको ऊपर भी उन्होंने फोकस किया हुआ है. हमारे जो एक्शन है जफर साहब, वो जो हमें लाइन अप चीजें बताते हैं जो डैमेज होती है, सबसे पहले उसको बुनियादी काम कर रहे हैं, उसके बाद उन गलियों का भी काम शुरू किया जाएगा. बिल्कुल, शहर भर में हमने ये देखा कि मरकजी शाहराहों पर तो काम होता है, लेकिन अंदरूनी गलियों पर जो है वो काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा. लेकिन नाज़िमाबाद टाउन इंतजामिया की जानिब से जो है वो अंदरूनी इलाकों में खास तौर पे अंदरूनी जो लिंक रोड हैं या गलियां हैं, उन पर काम का आगाज कर दिया गया है. सीवरेज का काम किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो सड़कों की मरम्मत की और उनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा. जी, कराची में सर्दियों से कम तैयारियां शुरू. बचत बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज हो गई. बाजार में जैकेट, स्वेटर्स, शॉलें और जराबें कबल इस वक्त ही फरोख्त के लिए रख दी गए. खरीदार कहते हैं कि सर्दी अचानक आती है, इसलिए पहले ही तैयारी बेहतर है. जबकि दुकानदार का कहना है कि इस बार सामान पहले ही पहुंच गया है, जिसके बायस खरीदारों का रश बढ़ गया है. मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से. जी अक्सा, बताइएगा. जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बचत बाज़ार में, जिसे जुम्मा बाज़ार भी कहा जाता है, जो कि शाफ़-ए-सल में कायम है. यहाँ पर जो ख़वातीन या फिर जो लोग हैं वो अपने घरेलू ज़रूरात की चीज़ें लेकर आते हैं. उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो रेट है वो मार्केट की निस्बत कम पैसों के अंदर चीज़ मिल जाती है. लेकिन इस वक्त मैं उस स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर सिर्फ गर्म कपड़े और जो सर्दियों की सौगातें वो लगी हुई, जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं और जितने भी गर्म चीज़ें हैं वो यहाँ पे गर्म कपड़े लगे हुए हैं. सर्दियाँ आई नहीं हैं, लेकिन शहर कायद के जो बासी हैं वो सर्दी आने से पहले ही जो सर्दियों की चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं, मसरूफ़ है. यहाँ पे इस स्टॉल का मालिक मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करूँगी कि सर्दियाँ तो भी आई नहीं हैं, तुमने अभी से जो है गर्म कपड़े लगा दिए हैं. जी, सर्दियाँ आ जाएगी 5-6 दिन के बाद. अच्छा, तो ख़रीदारी है कि लोग आने से, सर्दी आने से पहले ही चीज़ें ख़रीद रहे हैं? जी, खरीदारी है. अंदर बाहर जाने वाले लोग जो होते हैं ना वो लेके जाते हैं. जो गांव में पंजाब साइड पे, खैबर पख्तूनख्वा साइड पे सर्दी है ना, वो लोग आते हैं लेके जाते हैं. अच्छा, तो क्या रेट है, कितने रेट के अंदर तुम ये आप जो है ये स्वेटर और ये जैकेट किस रेट के अंदर दे? जैकेट 300 रुपये की दे रहे हैं और बच्चों का माल 100 रुपये के. अच्छा, यहाँ भी लड़के भी. आपने ये जैकेट खरीदी है, कितने रेट की दी है? 300 की. 300 की. तो अभी तो सर्दियाँ आई नहीं है, सर्दी आने से पहले आपने भी खरीदारी स्टॉक करने से पहले महंगी हो जाएगी फिर बोल रहे. तो क्या वजह है कि पहले से ही चीजें खरीद लेते हो? पैसे ज्यादा हो जाते हैं बाद में? जी, अभी अगले हफ्ते 500 ही कर देंगे बोल रहे हैं. अगले हफ्ते ये 500 की कर देंगे, तो अभी कितने की? 300 की दी है जी. बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे. इनका यही कहना था कि सर्दी आने से पहले ही जो खरीदार हैं वो सर्दियों की शॉपिंग कर लेते हैं. उसकी वजह ये है कि जो जैकेट अभी इनको कम पैसों में मिल रही है, फिर जैसे ही सर्दियाँ आएंगी वही रेट जो है दुगने हो जाएंगे. जी, KCCA ग्राउंड में जना सीजन लीग 2 के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं. चौधरी रहमत अली किंग ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लियाकत अली खान लाइन को 65 रन से शिकस्त दे दी. मैन ऑफ द मैच अब्दुल्ला जावेद ने ऑल राउंड परफॉर्मेंस से सबके दिल जीत लिए. मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से. जी हमाद, बताइएगा. जिना लीग सीज़न 2 के मैचेस जो है वो नॉर्थ अहमदाबाद के KCCA ग्राउंड में इस वक्त खेले जा रहे हैं. और आज जो है जो मैच था उसमें देखा हमने रहमत अली किंग और जो है लियाकत अली किंग के दरमियान खेला गया, जिसमें जो है रहमत अली ने जो है किंग ने पहले बैटिंग करते हुए 155 रन का हदफ दिया, लेकिन जो है वो लियाकत अली खान की टीम जो है वो 79 रन बना के ऑल आउट हो गई. मेरे साथ जो है रहमत अली किंग के बॉलर्स हैं जवाद, वो मौजूद हैं, जिन्होंने 4 ओवर में 14 रन दे के जो है 4 खिलाड़ियों को आउट किया. उनसे हम बात कर लेते हैं. अच्छा जवाद, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इतनी अच्छी बॉलिंग हुई और बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है यंगस्टर्स के लिए, अपने आप को यहाँ पे दिखाने के लिए. और कोच ने यही प्लान दिया था कि विकेट बॉल करनी है और वही करा, अल्लाह का शुक्र है कामयाबी मिली.
یہ لیگ کا دوسرا میچ تھا, پہلے ہارے ہوئے تھے, تو کوشش یہی تھی کہ یہ میچ اچھے رن ریٹ سے جیتیں, تو اللہ کا شکر ہے کامیابی ملی. گھر سے تو کوئی نہیں کھیلتا تھا, مجھے شوق تھا, لیکن ایسے ہی ٹیپ بال سے اسٹارٹ کی تھی, پھر آہستہ آہستہ ایسے اکیڈمی لگے. تو میں محمد نواز کو بہت دیکھتا ہوں, ان کو فالو کرتا ہوں, بس وہی. جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی, اور رحمت علی جو کنگ ہے اس نے یہ میچ اپنا دوسرا میچ جیتا ہے. پہلا میچ میں ان کو شکست ہوئی تھی. ٹورنامنٹ میں اس ٹورنامنٹ میں 6 ٹیمیں مد مقابل ہیں, جو کہ 15 نومبر کو اس ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلا جائے گا, اور جو ہے جس کی انعامی رقم جو ہے جیتنے والی ٹیم اور فاتح ٹیم کو دی جائے گی. لیکن اس میچ کی خاص بات یہ ہے کہ ہر مین آف دی میچ کو جو ہے یہاں پر کیش پرائز بھی دیا جا رہا ہے. جی.